इस तो भाजी हजे ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਟਰਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ बात करते जाना साड़ी गड्डी पीछे खड़ी है आशीर्वाद आया चलाना किलो कृपान दो फिर आशीर्वाद आए कर दो आशीर्वाद दो आशीर्वाद चलाने उन्हीं करते हो थोड़ा बहुत काफी मेरा तो इतना है सिम दूसरा जेड़ा वो दो सिम ने उन्हां विच भी पा दो रिकॉर्डिंग शुरू कर ला कार्ड कर दिया शुरू कर लिए कर दो बस वो भेज देंगे तुम हाँ जी ऐसी बात है कि पर लेना ऐसी बात है भैया एक दूसरे को अपने कोई किसी तरीके का अपने नहीं करना भी आप हुक्म करनी है अपना डिसिप्लिन सही होना चाहिए है मैसेज जो अपने समझ लिया तक पहुंचाना है वो अपना मैसेज सही करना चाहिए। टीवी 84 माध्यम के राही जुड़े हो मैं रजिंदर सिंह सभरा। सब तो पहला फतेह अर्ज करता हाँ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्री फतेहगढ़ साहब की पावन पवित्र धरती है और वो महान जिंदा छोटियां जिंदा वड्डा साका करन वालियां कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के लखते जिगर छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह दी वो पावन धरती के उपर मौजूद हाँ और इसे धरती तो बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते जिहड़ा रोस मार्च किया जाना है और चंडीगढ़ के 6 सैक्टर दे विच पुज के गवर्नर हाउस दे विच जाके राजपाल नूं एक मंग पत्र सौंपिया जाना। मंग पत्र दे विच की है कि बंदी सिंघां दी रिहाई की जानी चाहिए है। वड्डी तादाद दे विच संगत पुजी है। तुहानूं लाइव दे विच संगत दे दर्शन करावांगे किस तरीके दे नाल संगतां जुड़ियां ने। नौजवानों दे विच एक विलखण प्रकार दा उमाह है। ये तुसीं लाइव तस्वीरां दे विच देख सकदे हो कि किस तरीके दे नाल गड्डियां ने ट्रैक्टर ने और बंदी सिंह रिहा करो दी मंग रिहाई मार्च किया जा रहा है जिहदे विच वड्डी तादाद दे विच संगतां दी शमूलीयत है और ये ट्रक सजाया होया है। तुसीं देख सकते हो लाइव तस्वीरां दे विच फुल्लां दे हार पा के बंदी सिंह रिहा करो रिहाई मार्च लगा के ट्रक सजाया होया है। लाइव तस्वीरां दे विच तुसीं दर्शन कर सकते हो। सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की हजूरी दे विच जाके अरदास की गई है। पंच सिंह साहबान वालों संगत वालों समुचे रूप दे विच अरदास की गई है और ये तुसी एक विलखण प्रकार की होर तस्वीर देख सकते हो कि किस तरीके दे नाल जिहड़ा जेल बनाई हुई है उहदे विच सिंह साहबान गुरु के सिख नौजवान जिहड़ा ने अंदर बैठे हुए ने। इधर बाबा जी ने तुसी लाइव तस्वीरां दे विच देख सकते हो अपने पैरां नूं बेड़ियां और हत्थां नूं हथकड़ियां पाईयां होईयां ने। कहण तो भाव कि इस जिहड़ा इस तरह का रूप है इस तो अंदाजा लगाया जा सकता है तगाजा लगाया सकता है कि सिख भारत दे विच किस तरीके दे नाल जिहड़ा की महसूस करते हैं कि भारत के संविधान दे विच लंबे समय तो जिहड़ा बंदी सिंह जेलों दे विच डके हुए ने जिहड़े अपनियां सजावां पूरीआं कर चुके ने उन्हां वास्ते रिहाई क्यों नहीं क्यों उन्हां वास्ते दोहरे तरह के कानूनी मापदंड वरते जाते हैं क्यों उन्हां वास्ते जिहड़ा इस तरीके दे नाल रिहाई नहीं की जा सकती है। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर तो अपने हाथों के पैंफलेट लैके सजा पूरी कर चुके बंदी सिंह रिहा करो नारे लगाए जा रहे हैं। रोस किया जा रहा है रवानगी तो पहला का दृश्य तुसी लाइव तस्वीरां दे विच देख सकते हो टीवी 84 के माध्यम के राही। जिंदाबाद 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 नगर मुस्तफाबाद जिंदाबाद 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 भाई सतवंत सिंह बेअंत सिंह जिंदाबाद 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 भाई जगतार सिंह हमारा जिंदाबाद 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 भाई जगतार सिंह तारा जिंदाबाद 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 भाई परमजीत सिंह भ्योरा जिंदाबाद 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 जिंदा सुखा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਕਾਲ ਜੂਥ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕੂਗੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਰਚ ਹੈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਬਰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅੰਤ ਔਰ KPS ਗਿੱਲ, ਰਿਬੇਰੋ, ਅਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਇਲੀਗਲ ਕਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਟੌਰਚਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਚਿੜੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਹੀਰੋ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘਾਤਕ ਅਸਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਧਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ 17 ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੇਲ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਹਜੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ। ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ तमाम ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਜੇ ਨਿਗਾਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ, ਕੁਟੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਫੇਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਈਏ, ਪਹਿਲਾ ਇਕੱਠ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਇਕੱਠ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਇਕੱਠ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਐਸੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ 88 ਸਿੰਘ ਸੀ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 22 ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਗਏ ਆ। NI ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਥੋੜੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ 8.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਹਾ ਆਉਂਦਾ। ਨਕਸ਼ਾ ਚੱਲਣ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜੂ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਆਉਂਦਾ। 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ। ਦੂਜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾੜਾ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਹੈ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਰਾਜਵਾਨੇ ਨੂੰ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਲਵਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਆ, ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਠੋਕ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਤੈਸ਼ੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ, 2500 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤਾ, 36 ਕੋਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਲਈ ਲੜੇ ਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਦੇਣ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਦੂਗਾ? ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 250 ਫੁੱਟ ਬੱਤ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਾ ਗੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਦੂਗਾ? ਜਿਹਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ, ਤਿਰੰਗਾ ਮਾਰਚ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਮੈਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਠੋਕੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿਸਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦਿਸਦਾ, ਬਾਦਲ ਦਾ ਦਿਸਦਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਦਿਸਦਾ, 36 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਦਿਸਦਾ? ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਯੋਧੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਕਦੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ? ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਦੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ? ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ? ਰਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਠੋਕਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਖੋ, ਥੋੜੋ ਸੋਚੋ 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 ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਵਾਤਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੁੱਟ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਲ ਲਏ, ਆਨੰਦਮਈ ਰਿਜੈਕਟ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾੜੀ ਪੱਟਦੀ, ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ 370 ਤੋੜਤੀ, 35 ਖਿਲਾਰੇ ਪਾਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ। ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਤੀ। ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਕ ਤੇ ਗੋਡਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਤੇ ਗੋਡਾ ਧਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਲਵਾਇਆ ਐਵੇਂ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇੰਡੀਅਨ 60 ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ, ਇੱਕ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੋਆਣੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਲਵਾਇਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ 2022 ਹੈਗਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗਾ, ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗਾ, ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਬੇਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਡ ਚਿੱਟਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਖੜਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਿਆਸਤ ਆ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲਿਆਓ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਸਲਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਮਾਫੀ ਦੇਤੀ, ਕੌਮ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਹੋ ਗਈ। 95 ਲੱਖ ਦੇ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਐ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਫੋਰ ਆਫ ਗੈਂਗ। ਉਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜਥੇਦਾਰ, ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਐ ਆਪਣੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ। ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ। ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਧਰ ਚੱਲਿਆ, ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ
ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਰਸ ਵੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ 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 ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰਜਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਮਾਇਆ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਮਾਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੋਲ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਖੜਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਿਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੇ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਨਾਂ ਲੈਣੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਸਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, TV 84 ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ तमाम ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ, ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਪਾ ਭਾਈ ਚਾਲੇ ਭਾਈ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਮਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚਾਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ जुड़े हुए लोग भी ने, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਾਗਰਕ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅਣਖਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰ ਗਏ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਲੇਟ ਦੇਰ ਆਇਆ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵੀ ਪੁੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੜੱਤਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 2% ਸਮਝ ਕੇ ਕੁਚਲ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਡਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਆਏ ਨੇ, ਜਗਦੀਪ ਚਲੋ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਉਹ ਭੁਗਤਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ
ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹ तमाम ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੁਕਮ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੈਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। MB ਸ਼ਾਹ ਜੱਜ ਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਈ ਆ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੱਤਣ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਸਪਸ਼ਟਵਾਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟਵਾਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੋਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਲੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਕਰ ਲੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਰ ਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਡ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਈ ਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੰਜ ਕੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਯਾਰ ਗੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ
ਸੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਆਏ ਨੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਬੰਦੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਉਹ ਭੁਗਤਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹ तमाम ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੁਕਮ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੈਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। MB ਸ਼ਾਹ ਜੱਜ ਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਈ ਆ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੱਤਣ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਸਪਸ਼ਟਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟਵਾਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੋਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਲੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਕਰ ਲੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਰ ਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਡ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਈ ਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਈ ਆ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੰਜ ਕੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਯਾਰ ਗੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੈਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ 2 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। MB ਸ਼ਾਹ ਜੱਜ ਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਈ ਆ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੱਤਣ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਸਪਸ਼ਟਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟਵਾਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੋਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਲੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਕਰ ਲੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਰ ਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਡ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਈ ਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੰਜ ਕੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਘੰਟੇ ਕਰਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਰਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਠਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਨ ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਹਲੀ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਠਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਨ ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਬਾਪੂ ਦਾ ਦਿਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣੀਏ
गेड़ा मारिया, किसी की ट्राली कोले खड़ा होकर फोटो खिंच लिया, किसी ने मूँह विखाने जोगे रह जाएंगे, पर तू तो मैनू भी नहीं मूँह विखाने जोगे छड्डिया। पर जो समा लंघ जाता ना फिर पता नहीं किसी गल का पछतावा होगा। पर जरा काल गुरु की निहंग फौजा जरा कार्य किया झटका के टंगिया कि नहीं फिर गदा टंगिया कि नहीं ਕਾਂ वांगू फिर जिन्नी कि देर तक 5-7 झटकाए ना तो गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज के रुमाले बज नहीं सकते। और नाल दी नाल बेनती है मीडिया सुन रहा अगे भी वीडियो वायरल हुई और मैं इस गल की कदे परवाह नहीं की। मैं जी गल कह लगा गुरु के सिखो अज वैरी का हौसला इन्ना बढ़ गया कि साडे तख्त साहिबाना के उत्ते आने वाली पीढ़ियां फूक फूक चढ़न लग अगे खड़े सिंह बेनती करता थोड़ी जी आवाज साडे कन्ना च पैर दो भाई नहीं साडियां ने धक्का बह जाएंगे फिर साउंड साउंड वास्ते लाई है धन्यवाद है। मैं जी गल कर रहा सी अज वैरी साडे दरबार के अंदर आन के छाला मार लग गया छाला तो मैनू किसी ने सवाल किया कहता वार से तुसीं इन्ना प्रचार करदे रहो ते अगे तो वैरी बाहर खड़ के गोलियां चलाउंदे मैं मसा रंगे भावे अवताली ने भावे इंदिरा जिथे बाहरों गोलियां चलाते सी उधर दिल दिते 153 जे ये अंदर असी 15 ही लाई रहे अगर सेफ कर लिया मेरिया वीडियो वायरल हुई। मैं तो भी गल कहना रोड पंजाब के खाने का नाम बदल के आप पागल खाने ना रख देंगे। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेअदबी करने वाले सेव किया जाता बना दी जाती है। माफ करो पागल अपनी मां के कपड़े क्यों नहीं पाड़ता, पागल अपने प्यो के कपड़े क्यों नहीं पाड़ता, पागल पिंड के झपट्टा क्यों नहीं मारता, पागल केवल से केवल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज क्यों नजर आते हैं। पागल को कितना पता कि बठिंडे में कितनी बसा बदली हुई है पागल को कितना पता कि उनके 3:45 बजे प्रकाश किया जाता, पागल को कितना पता कि कितने पास गुरु ग्रंथ महाराज का सवाल होना पीडीपी के ऊपर सुटनी है। दवाई रब दी है मेरी चैनल वाले कितने इस चीज को विखाने का यत्न करो दवाई ये पाना मैं कि कितने ना कितने तो धर्मी बन जाओ। जे 1984 में अटैक होया ना सिख भाइयों ने हमला फौजियों ने हमला ने गदार किया धर्मी फौजी किया तुम भी कहते धर्मी पुलिस वाले बन जाओ। जंगल च लगी अग चिड़ी चौंधी च पानी भर भर के अग बुझाउण जावे किसी सियाणे ने सवाल किया कहता लोकी बाल्टियां नाल लगे लोकी ड्रमां नाल लगे ते तू चौंध विच पानी भर भर के अग बुझा लेगी। चिड़ी ने यह गल कही सी कहती जदन अग बुझाउण की गल चलू ना तो मेरा नाम अग बुझाउण वालियां विच आऊगा, मेरा नाम अग बुझाउण वालियां विच आऊगा, अग लाउण वालियां विच नहीं। ते इसे करके चलो हाँ जी पिछे आ रही गड्डियां नूं बेनती करते हैं भाई जाना आप अगले पासे सारे ने कोई टिकाने पे है ते सेवादार जेडे उन्होंने वीरों को बेनती है कि गड्डियां एक लाइन में ला के जेडे अगले पासे वीर ने उन्होंने बेनती है कि तुसी अपनी गड्डियां जो बाहर निकल के खड़े होकर एक बार गड्डियां लाइनां च करो भाई, क्योंकि आप किसी बरात में नहीं जा रहे, आप अपना रोस प्रदर्शन करने जा रहे हैं तो एको जगह जाके सारे ने टिकाना करना अगे पिछे जाके यतन करे क्योंकि मीडिया बड़ा कैमरे चलते रहे कोई साडे ते उंगली चक के ये ना कहे कि इन्हों तो रास्ते में इकट्ठे सीधे होकर तुरना भी नहीं आता तो सिख किसी की गल नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस करके तुहानू हाथ जोड़ के बेनती है कि थोड़ा डिसिपलिन बना के चलो
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਜਥਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਆਓ ਜਨਾਬ ਜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਥੇ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਖੁਸਰੋਪੁਰ ਤੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਵਜੇ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜੜਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੀ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡੱਕ ਲੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਜੰਮਣਗੇ ਹਵਾਰੇ, ਨਿੱਤ ਜੰਮਣਗੇ। 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਮਰਾਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖੋ, ਉਮਰਾਂ ਵੇਖੋ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਰੋਜ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਰੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇ ਮੁੱਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਊਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਊਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੇਜ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹਾਕਮੋ, ਕਰੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹਾਕਮੋ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟੀਵੀ 84 ਵਾਲੇ ਇਸ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ KTV ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ TV 84 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਲਾਡਲਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਜਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜ ਰਿਹਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ। ਉਹ TV 84 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਨਸਾਫ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਲਮਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਬਕਾਊ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਮੀਡੀਆ ਬਕਾਊ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਮਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲਾ ਵੀ ਆ ਗਏ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਗਿਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਫਿਰਦੇ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਗਿਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਫਿਰਦੇ। ਸਾਫ ਨਾ ਅਜਿਹਾ ਹਾਕਮੋ, ਕਰੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹਾਕਮੋ, ਕਰੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹਾਕਮੋ, ਕਰੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹਾਕਮੋ।
ਬੰਦੀ ਸੰਦੇਹਾ ਹਾਕਮਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹਾਕਮੋ ਕਰੋ 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 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹਾਕਮੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ TV 84 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਫਲੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੋਈ 80 ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੋਈ 100 ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਪਿੰਤਰ ਸਿਆਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜੱਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਲੋਕੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਲਾਮ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੌਸਲੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਜ਼ਬੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਜ਼ਬੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਸ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮਨ ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਾਰ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਜਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਰੱਖ ਲਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤ ਜੰਮ ਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੌਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੰਤ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਸਫਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦਾਨੀ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਸਫਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪੁੱਤ ਯੋਧਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੰਤ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਸਫਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦਾਨੀ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਸਫਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪੁੱਤ ਯੋਧਾ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸੱਚਾ ਮਾਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਜਾਇਆ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜੰਮੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਰਦੀ ਨਾਵੇਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਰਦੀ ਨਾਵੇਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਧਰਮੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ 15 17 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਾ ਰੁਕੋ ਬਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਰੇ ਲਾਈਵ ਵੀਊ ਦਾ ਚਾਰਜਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੈਗਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਿਆ ਕਹੇ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨੇ ਚਾਰਜਰ ਬਸ किन्ने भी ले आयो भाई ड्राइवर है कार बड़ी
ਦਾ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲੇ ਗਾਇ ਤੋਰੀ ਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੋੜ ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਪੈਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਆਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੀ ਓਏ ਚੁੱਪ ਰੇ ਓਏ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰਾ ਬੈਗ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਏਗਾ ਲਿਫਾਫੇ ਚ ਲੱਭ ਗਿਆ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਚਾਰਜਰ ਆਪਣਾ ਬਸ ਨਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਵੀਰੇ ਲਾਈਵ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜੇ ਲਾਈਟ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਬਈ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਦਾ ਵੀ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈਲੋ ਡੱਬੀ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚੱਜ ਪਾ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਲਾਈਟ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾ ਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਘੁਮਾਓ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਪਰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਕਰੀ ਚੱਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀ ਬਸ ਨਾਲ
बस कर आ गया भाई जी बस कोशिश करें कि साढ़े इधर नहीं हो जाए ठीक है हाँ ताई इन्होंने बिल्कुल मेरे आके कोशिश करें बिल्कुल नाल ही आते जिवें थोड़ा साइड मिल गई ठीक है जी मैं इधर ट्रक
कितने ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ लावे तो टक्कर देखो
ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਮੁੱਢ ਪੱਟ ਦੇ ਹੱਥੇ ਤੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਤੰਦੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਮੁੱਢ ਪੱਟ ਦੇ ਹੱਥੇ ਤੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਤੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਮੁੱਢ ਪੱਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਮੁੱਢ ਪੱਟ ਦੇ ਹੱਥੇ ਤੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਤੰਦੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਮੁੱਢ ਪੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਮੁੱਢ ਪੱਟ ਦੇ ਹੱਥੇ ਤੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਤੰਦੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ।